नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट का आखिरी दिन, सऊदी, यूएई समेत 6 देशों को ब्रिक्स का न्योता। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल। मनसुख वसावा ने चैतर वसावा को कहा कुएं का मेंढक। वडोदरा में टूरिज्म के विकास पर टीम वडोदरा की चर्चा, शिवनगरी के रूप में विकसित करने पर विचार। साउथ अफ्रीका में जारी ब्रिक्स समिट आज समाप्त हुई है। इस संगठन में 6 नए देश को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन संगठन में जुड़ने के लिए 6 और देशों को न्योता दिया गया। इनमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान शामिल है। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि पहले फेज की बैठक में इन देशों को संगठन का मेंबर बनने का आमंत्रण दिया गया है। जिन देशों को ब्रिक्स का न्योता मिला है, उन्हें पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत ने ब्रिक्स में विस्तार का हमेशा समर्थन किया। इन सभी देशों से हमारे गहरे और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। मुझे खुशी है कि 3 दिन की बैठक में कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पीएम मोदी ने पश्चिमी देशों के दबदबे वाले संगठनों का नाम लिए बगैर कहा, ब्रिक्स का विस्तार ये जाहिर करता है कि दुनिया के बड़े संगठनों को समय के साथ बदलना चाहिए। वहीं जो भी देश पहले फेज में इस संगठन से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको इसकी सदस्यता दिलाने के लिए भारत अपना योगदान देगा। वहीं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, ब्रिक्स के सभी देश बड़ी अहमियत रखते हैं। संगठन में नए सदस्यों का जुड़ना ऐतिहासिक है। ये ब्रिक्स के लिए नई शुरुआत है। हमारे इस संगठन का भविष्य उज्जवल है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक हम एक मकसद से आगे बढ़ेंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मून मिशन पर हमें बधाइयां मिल रही हैं। इसे किसी एक देश की सफलता नहीं बल्कि मानवता की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया से बधाई मिल रही है। चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता है। गुजरात के भरूच में भाजपा के सीनियर सांसद मनसुख वसावा और आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के बीच शाब्दिक युद्ध का मामला सामने आया है। भरूच लोकसभा की बैठक पर चेतर वसावा कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और तभी से यहां की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। इस मामले भरूच के भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने चेतर वसावा पर कड़े प्रहार करते हुए उन्हें कुएं का मेंढक बताया। चेतर वसावाने भान होવું જોઈએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પહેલી વખત 6 ટર્મથી ટિકિટ મેળવી એ જ અતિ મહત્વનું છે અને પાર્ટી ટિકિટ આપ્યા પછી એમાં જીતવું એ પણ એના કરતાં વિશેષ મહત્વનું છે। તે ડફોડને ખબર હોવી જોઈએ કે 6 ટર્મથી પાર્ટી એમને એમ ટિકિટ નથી આપી દેતી અને મતદારો એમને એમ વોટિંગ નથી કરતા। પ્રજામાં સતત અમે પ્રવાસ કરીએ છીએ, પ્રજાના પ્રશ્નો અમે સાંભળીએ છીએ, સરકારની યોજના લોકો સુધી પહોંચાડવાના સતત અમારા પ્રયત્નો હોય છે અને આખા લોકસભાની અંદર એ પોતે પ્રવાસ કરે, એક પેલા ખાબોચિયાની ડેડીકીને ડાઉન કર્યા કરે છે। એક વિધાનસભા જીતી ગયા આપવાના ડેડિયાપાડામાં કોઈકનો કોઈ કારણ છે। એને જીતવાનું કારણ પણ મેં ઘણી વખત કહી ચૂક્યો છે કે કોંગ્રેસ, બીટીપી અને બીજા અન્ય કેટલાક બધા લોકો, ક્યાંક અમારા લોકો પણ જોડાઈ ગયા હતા, એના કારણે લોકોને ભરમાવીને એ જીતી ગયો છે। એટલે એનો મતલબ કે આખી લોકસભા જીતી છે। રહી વાત મુમતાઝ બેનની, હું ચોક્કસ માનું છું કે સ્વર્ગસ્થ અહમદ પટેલ જે દિગ્ગજ નેતા હતા કેન્દ્રના, એની સુપુત્રી છે એટલે રાજકીય રીતના પરિપક્વ છે અને એ સ્વાભાવિક છે કે કોંગ્રેસમાં એ દાવો કરી શકે ને એનો અધિકાર પણ છે, તો હું એને મજબૂત ઉમેદવાર તરીકે માનીશ। इस मामले विधायक चेतर वसावा ने सांसद मनसुख वसावा को जवाब देते हुए कहा कि सांसद जब मंत्री थे तब एक पापड़ भी नहीं तोड़ सके हैं। मनसुखभाई वसावा केशुभाई पटेलनी सरकारमां मंत्री हता, एनडीएनी सरकारमां आदिजाति मंत्री हता અને છેલ્લે 6 ટર્મથી सांसद છે, સિનિયર सांसद છે। પછી પણ એમને સંસદીય ભાષાનો ભાન નથી। એક ધારાસભ્ય તરીકે જે મારું અપમાન એમણે કર્યું છે એ મારું નથી, પણ અમારા ડેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકાની જનતાનું અપમાન કર્યું છે, આદિવાસી સમાજનું અપમાન કર્યું છે। મનસુખભાઈ વસાવાનો ચાલ, ચહેરો અને ચરિત્ર જનતા સારી રીતે જાણે છે। પોતાની સરકારમાં એક સૂકો પાપડ તો એનાથી ભંગાતો નથી અને અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ જે સાથે જે વર્તન કરે છે એનાથી સમગ્ર ગુજરાત જાણે છે અને જેવી ચૂંટણીઓ આવશે એવું એમનું વર્તન બદલવાનું છે। મનસુખભાઈ વસાવાને ખબર હોવી જોઈએ, એમના નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ
હર્ષ સંઘવી, રવિન્દ્ર જાડેજા અને પોતે આ વિસ્તારોમાં ડોર ટુ ડોર પેમ્પલેટ વેચ્યા છે. પછી પણ ભાજપ, કોંગ્રેસ અને બીટીપીની સામે ચૈતર વસાવાને 1 લાખથી પણ વધારે મતો અહીંની જનતાએ આપ્યા છે. ભૂતકાળમાં એક પણ વખતે તે વખતે કોંગ્રેસ જ હતી, પછી પણ ભાજપને એટલા મત નથી મળ્યા. એટલે મનસુખભાઈ વસાવા પોતે અકળાયેલા છે. હું તો મનસુખભાઈ વસાવા વડીલ છે, એમને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ, તમારા એવા કયા 5 કામો છે જે ભરૂચ અને નર્મદાની જનતાને ઉડીને આંખે વળગે એવા હોય તે તમે બતાવો, તો અમે માનીએ કે તમે અમારા નેતા હતા. गुजरात के वडोदरा शहर में टीम वडोदरा द्वारा शहर में टूरिज्म के विकास पर विचार विमर्श के लिए एक खास संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा में टीम वडोदरा का गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से जुड़े वडोदरा के अग्रणी और प्रबुद्ध नागरिक वडोदरा शहर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। इसी के तहत वडोदरा में टूरिज्म के विकास पर विचार विमर्श के लिए भाईली के निजी पार्टी प्लॉट में सिंपोजियम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा शहर में टूरिज्म का विकास कैसे हो, उस पर सभी ने अपनी राय व्यक्त की। वडोदरा को चौथे नंबर से पहले नंबर पर लाने के लिए क्या एक्शन प्लान होने चाहिए और वडोदरा में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर बैठक में चर्चा की गई। इस मौके पर वडोदरा को शिव नगरी के रूप में प्रोजेक्ट करने पर मंथन किया गया। आज एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया है, खास करके टूरिज्म के ऊपर। और ये सिंपोजियम करने का ये कारण है कि वडोदरा को हम ज़्यादा टूरिस्ट कैसे ले आ सकते हैं, वडोदरा का एक टूरिस्ट तरीके से इमेज कैसे बदल सकते हैं, बाहर के जो लोग आएंगे उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। बड़ौदा में टूरिज़्म 4 प्रकार से बढ़ सकता है। उसमें मेडिकल टूरिज़्म है, स्पोर्ट्स टूरिज़्म है, हेरिटेज टूरिज़्म है और स्पिरिचुअल टूरिज़्म है। तो इन चारों टूरिज़्म के लिए, जैसे अभी स्पिरिचुअल टूरिज़्म की बात चल रही है, तो जैसे कि बड़ौदा शहर जाना जाता है शंकरों की मंदिरों से, तो त्रेता युग में शुरू हुए कायावरण में भगवान लकुलेश यानी कि शंकर भगवान के 28वें अवतार, जो हमारी हिस्ट्री जो जुड़ी हुई, इतिहास जो जुड़ा है वो त्रेता युग से अगर जुड़ा हुआ है, प्रभु रामचंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो वैसे स्पिरिचुअल टूरिज़्म में उनकी बात चल रही है। साथ साथ मेडिकल टूरिज़्म, हम जानते हैं सभी कि आज टायर 2 सिटीज़ में बड़ौदा सबसे आगे जा रहा है, तो उसमें मेडिकल टूरिज़्म में भी काफ़ी वहाँ कुछ कर सकते काम। ऐसे ही स्पोर्ट्स टूरिज़्म में हम सभी को पता है कि अब बड़ौदा शहर में पूरे गुजरात में एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो बड़ौदा में है, और बड़ौदा का इतिहास खेलों के साथ बहुत पुराना है। इसके साथ साथ हेरिटेज जो कि हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसको उजागर करने के लिए टीम बड़ौदा जब कोशिश कर रही है, तो इन सभी को साथ में लेकर आज टूरिज्म के ऊपर जो सिंपोजियम रखा है। इस कार्यक्रम में वैष्णव आचार्य व्रजराज कुमार, महाराज समरजीत सिंह गायकवाड़, जिला कलेक्टर अतुल गौर, गुजरात राज्य के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक पटेल, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायकों, नगर सेवकों और अग्रणी नागरिकों की उपस्थिति रही। વડોદરાની અંદર સ્પિરિચ્યુઅલ ટુરિઝમ માટેની અમાપ શક્યતાઓ રહેલી છે। આપણે ત્યાં નર્મદા કિનારે પવિત્ર યાત્રાધામો આવેલા છે, સાવલીમાં પણ પવિત્ર મંદિર છે, વડોદરા શહેરમાં નવનાથના મંદિરો છે। આ બધી જગ્યાએ ગરુડેશ્વર મંદિરમાં યાત્રાળુ આવે છે, છેક મહારાષ્ટ્રથી અને દેશના अन्य રાજ્યોમાંથી આવે છે। ત્યારે એમને આપણા જિલ્લાની આ જે આધ્યાત્મિક ધરોહર છે એની જાણકારી મળે અને એને યોગ્ય રીતે પ્રવાસન કરે એ માટે ત્યાં ગાઈડ પણ હોય એ વિશે અમે વિચારણા કરી રહ્યા છીએ, જેથી એને આવનારા સ્થળને માત્ર એક દેવાલય કે શિવાલય નહીં, પરંતુ એનું જે પરંપરાગત પ્રાચીન જે વેદકાળથી જે એનું અસ્તિત્વ મહત્વ છે એ પણ સમજે। એના કારણે પ્રવાસીઓ વધશે ને આપણો જિલ્લાનો વિકાસ થશે। શહેર અને જિલ્લાની વાત કરીએ તો આપણા એક સરસ સંસ્કારી નગરી તરીકે તમે ઓળખાઈએ છીએ। સાથોસાથ અહીંયા આપણા હેરિટેજના ફિલ્ડમાં, રિલિજનના ફિલ્ડમાં અને જો ટુરિઝમના ફિલ્ડમાં, અલગ મેડિકલના ફિલ્ડમાં ઘણી બધી જગ્યાઓ ખૂબ જ એક ટુરિઝમના એક સ્કોપ છે। એના જ અનુસંધાને સિમ્પોઝિયમના અહીંયા એક આયોજન કરવામાં આવેલા છે અને આવનાર દિવસોમાં 100% આપણા બડોદાનો જો ધરોહર છે આ બી બહાર આવશે અને એના લઈને થકી આ જો ટુરિઝમ ફિલ્ડમાં ખૂબ આપણા વડોદરાનો વિકાસ થશે। એના માટે હું સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। વડોદરામાં સ્પિરિચ્યુઅલ ટુરિઝમનો બહુ મોટો સ્કોપ છે। વડોદરા શિવનગરી છે। આપણા દેશમાં કાશી પછી સૌથી વધુ શિવ મંદિરો વડોદરામાં છે। લગભગ
1000 મોટા શિવ મંદિરો અને 525 નાના શિવ મંદિરો, એટલે 1525 જેટલા શિવ મંદિરોનું અસ્તિત્વ આપણા વડોદરામાં છે. હવે આવી શિવનગરીમાં રહસ્યની વાત એ છે કે એક 75 કિલોમીટરની રેન્જમાં 5 મહાદેવજી એક જ સીધી લાઈનમાં એમના શિવાલય છે. શરૂઆત આપણે દેનાથી કરીએ તો દેનામાં વ્યાસેશ્વર મહાદેવજીનું મંદિર છે. ત્યારબાદ આસોજમાં ઝારખંડેશ્વર મહાદેવ છે, ટુંડાવમાં કુમારેશ્વર મહાદેવ છે, ત્યાર પછી સાવલીમાં દોડેશ્વર મહાદેવ છે અને ડાકોરમાં મહાદેવજી છે. આ 5 મહાદેવજી એક લાઈનમાં છે અને એનું મહાત્મા શાસ્ત્રમાં એવું છે કે એક દિવસે આ 5 મહાદેવજીના જે દર્શન કરી લે તેમને 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવાનું પુણ્ય મળે એમ છે. તો આ વાત હજુ બહાર આવી નથી. આ વાત બહાર આવે તો ઘણા બધા લોકોને આનો લાભ મળે અને એનું પુણ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય. गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका के राजपाड़ी में स्थित डीपी शाह विद्या मंदिर के विद्यार्थियों का ऑक्सीजन लेवल घटने से बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. झगड़िया तालुका के राजपाड़ी में स्थित डीपी शाह विद्या मंदिर शाला के विद्यार्थियों का किसी कारणवश ऑक्सीजन लेवल घटने लगा. एक के बाद एक छात्रों का ऑक्सीजन लेवल घटने से स्कूल के तमाम विद्यार्थियों को छुट्टी दी गई. अभिभावकों को इस खबर की जानकारी मिलते ही वो विद्यालय की ओर दौड़ पड़े और छात्रों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया. ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हुआ इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. શાળાના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને અચાનક જ સફોકેશન થતાં અથવા તો શ્વાસ લેવામાં થોડીક તકલીફ જણાઈ અમને. તો તાત્કાલિક પહેલાં એક વિદ્યાર્થીને થયું જે ઓલરેડી બીમાર હતો અને એ છોકરાની ટ્રીટમેન્ટ પહેલેથી ચાલતી હતી. કમળાની ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે એની. એ છોકરો થોડોક નર્વસ થયો અને થોડોક બેભાન જેવો થયો એટલે આપણે એને નજીકના સેન્ટર પર તાત્કાલિક લઈ ગયા અને એને જોઈને બીજા છોકરાઓ થોડા પેનિકમાં આવ્યા અને થોડોક એમના ખાસ નજીકના મિત્રો ક્લાસના હતા. એ વારાફરતી બધાને સોફોકેશનની બીમારી થઈ અને થોડીક શ્વાસ લેવામાં ચક્કર આવવામાં થોડીક તકલીફ અમને જણાઈ. એટલે અમે બધા જ વિદ્યાર્થી જેને એવું લાગ્યું એટલે એ લોકોને અમે તાત્કાલિક નજીકના દવાખાને પહેલાં અમે એમને શિફ્ટ કર્યા જેથી કરીને પ્રાથમિક ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થાય. એમના પેરેન્ટ્સને અમે જાણ કરી. અહીંયા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, દીકરીઓ છે ખાસ કરીને, એ 13 જેટલી દીકરીઓ હાલમાં દાખલ કરેલ છે. હાલ અહીંયા ડૉક્ટરના ઓબ્ઝર્વેશનમાં દીકરીઓને દાખલ કરવામાં આવી રહી છે. એમની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી રહેલી છે. હાલની પરિસ્થિતિ જોતાં 13 દીકરીઓનું જે સ્વાસ્થ્ય છે એ સ્વાસ્થ્ય સારું જણાઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને ડૉક્ટરના કહેવા મુજબ કે એક પ્રકારની આ એક એન્ઝાઇટી છે, એકબીજાને જોઈને પણ આવું થતું હોય છે એવું એમને માનવાનું છે. પ્રાથમિક કારણ જે છે એ ડૉક્ટરનું કહેવા મુજબ એમને એવું કહેવાનું છે કે કોઈક એન્ઝાઇટીને કારણે આવું બની રહ્યું છે. બહુ એવી આજે જે દીકરીઓ છે એમને પણ એવું કંઈ એવા કારણો મેડિકલ બહુ મોટા એવા ઇશ્યુ નથી એવું એમને કહેવાનું છે. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कॉरपोरेशन के पानी की पाइपलाइन फट जाने से ऐसे मंजर सामने आए कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई. महाराष्ट्र में मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पानी की पाइपलाइन फट गई. पानी का प्रेशर इतना तेज था कि वो 8 मंजिला इमारत तक पहुंच रहा था. जहां यह घटना हुई वहां आसपास 4-5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. पानी के तेज बहाव से पानी कई मंजिला ऊंची इमारतों में भर गया. आसपास की सड़कों पर भी पानी भर गया. इस दौरान हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ. बीएमसी के अधिकारियों ने इस पर बताया कि आदर्श नगर रोड पर ट्विंकल अपार्टमेंट के पास 1200 मिलीमीटर व्यास वाली मेन पाइप लाइन फट गई. सूचना मिलते ही निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस चैनल की सप्लाई बंद कर दी गई. कुछ देर बाद पानी का बहाव बंद हो गया. बाद में इसे ठीक कर सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई. वीएनएम पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे. ओછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય.
બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीवीएस के बाइक शोरूम में लगी भीषण आग में 400 से 500 व्हील जलकर खाक हो गए. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज गुरुवार को एक बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई. इस आग में 400 से ज्यादा बाइक्स जलकर खाक हो गई. हादसा चेन्नई कोलकाता हाईवे पर केपी नगर इलाके की टीवीएस शोरूम में हुआ. डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर ने बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो पूरा शोरूम ही आग और धुएं से भरा हुआ था. 1000 में से 400-500 वाहन आग में पूरी तरह जल गए थे. हमने इस आग पर 1.5 घंटे में काबू पाया. आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है. इस आग में करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है. वीर कवि नर्मद ने गुजराती भाषा को इतना साहित्य दिया है कि उनके नाम से ही पूरे विश्व में गुजराती भाषा दिवस मनाया जाने लगा. आज उनकी जन्म जयंती पर हर कोई गुजराती होने का गर्व ले रहा है. विश्व गुजराती दिवस हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है. ये दिन गुजरात के महान साहित्यकार वीर नर्मद की जन्म जयंती के रूप में विश्व गुजराती दिवस के रूप में मनाया जाता है. आज इस खास मौके पर गुजरात के वडोदरा के कारेली बाग में स्थित वीर कवि नर्मद की प्रतिमा पर वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और वडोदरा कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही. कवि नर्मद गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार थे. उन्होंने गुजराती साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाया. कवि वीर नर्मद का जन्म गुजरात के सूरत में 24 अगस्त सन 1833 में हुआ था. वो एक ब्राह्मण परिवार से थे. उनका पूरा नाम नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे था. उनके पिता लाल शंकर मुंबई में रहते थे. नर्मद ने अपनी माध्यमिक शिक्षा एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट से पूरी की थी. कवि नर्मद अर्वाचीन युग का प्रारंभ उन्होंने किया. उन्होंने डांडिया वृत्तपत्र जारी करके उस वृत्तपत्र में भलभला चमरबंदी का अंतरंग और सच्ची हकीकतें, सच्ची बातें जो कोई बताते थे वो सिर्फ वीर नर्मद थे. वीर नर्मद जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा करने की पहल की. ऐसे प्रेम और शौर्य गीतकार, कविताकार, निडर पत्रकार ऐसे वीर नर्मद की आज जन्म जयंती है. आज का दिन
कवि नर्मद जो गुजरात के सूरत के वतनी और गुजरात के लिए साहित्य की जो भी भरमार थी उसके सिरमौर थे। गुजरात के वडोदरा में आवारा पशु हमेशा ही दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, जिन्हें पकड़ने की कवायद के दौरान गाय ने एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। वडोदरा कॉर्पोरेशन ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई है, जो अलग अलग इलाकों से आवारा पशुओं को पकड़ती है। ऐसी ही एक कार्यवाही के दौरान कॉर्पोरेशन की टीम फतेहगंज सर्कल निकट गाय पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान बचने के लिए भाग रही एक गाय ने वहां से गुजर रही महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रेखा सोलंकी नामक महिला घायल हुई है। घायल महिला ने गाय पकड़ते वक्त बरती गई वडोदरा कॉर्पोरेशन की टीम की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। सीरंग सोसाइटी में मैं झाड़ू लगा रही थी, पीछे से गाय आई और पीछे भाग रहे थे सब लोग। मुझे बोला भी नहीं है, मेरा ध्यान भी नहीं था और गाय आई मेरे को मार के चली गई, मुझे फेंक के ही चली गई। पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। वो लोग भाग गए। वो कोई टेम्पा वाला था, 2-3 आदमी था, मेरे को पता ही नहीं। वो बगैर नंबर की गाड़ी थी और वो लोग, मेरा पति जब बोलने गया तो वो लोग दादागिरी कर रहे थे। और साथ में एक लेडी पुलिस वाली भी थी। गुजरात के कच्छ में 194 करोड़ हीरोइन मामले लॉरेंस को तिहाड़ जेल से गुजरात कोर्ट में पेश किया गया। गुजरात में 194 करोड़ के हेरोइन केस मामले लॉरेंस को तिहाड़ जेल से गुजरात लाया गया। नलिया में गुजरात एटीएस ने आरोपी लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया। एटीएस द्वारा इस दौरान लॉरेंस के ज्यादा रिमांड मांगे गए। पाकिस्तान से लॉरेंस ने करोड़ों रुपए का ड्रग्स मंगवाया था। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच कच्छ की नलिया कोर्ट में लॉरेंस को पेश किया गया। गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई के 14 दिन के रिमांड मांगे थे, जिसमें से 4 दिन के रिमांड मंजूर किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर 194.97 करोड़ के ड्रग्स मामले में कई धाराएं लगाई गई है। 28 तारीख को लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा। गुजरात के डभोई के महुड़ी भागोल इलाके में गैस सिलेंडर फटने की घटना से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में महुड़ी भागोड़ इलाका है। यहां अचानक आज गैस सिलेंडर फटने की घटना सामने आई। रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर फटने से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। अच्छी बात यह रही कि इस पूरी घटना में परिवार के लोग बाल बाल बच गए हैं। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और गैस सिलेंडर फटने से लगी आग पर काबू पाया। इस घटना के चलते बड़ी संख्या में मौके पर लोगों का जमावड़ा भी देखा गया। गुजरात के वडोदरा में प्राणायाम लंग और हार्ट इंस्टीट्यूट ने अब चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल के सहयोग से वडोदरा में भी लंग ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करा दी है। गुजरात के वडोदरा शहर में प्राणायाम लंग और हार्ट इंस्टीट्यूट ने चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल के साथ मिलकर वडोदरा में लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट शुरू किया है। यहां एक महिला मरीज का सफलतापूर्वक लंग ट्रांसप्लांट भी किया गया है, जिस पर प्राणायाम लंग और हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने खुशी जताई। અમારા માટે આ બહુ અદ્ભુત એક અચીવમેન્ટ કહેવાય અને પર્સનલી હું પેશન્ટ માટે આઈ એમ વેરી હેપી કે લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયા પછી પેશન્ટને કોઈ કોમ્પ્લિકેશન નથી, રિકવરી સારી છે અને પેશન્ટ ઇઝ ડુઈંગ વેરી વેલ આફ્ટર 4 months ઓફ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી. ઘણી તકલીફ પડી હશે એમને જવા આવવામાં અને 4 મહિના પછી આજે જે અમે દિવસ જોઈ રહ્યા છે કે પેશન્ટને બહુ જ સારું છે અને આગળની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ બિલકુલ સારી રહેશે એવું અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હવે કોઈ તકલીફ ના પડે કાયમ માટે. કોવિડ વખતે ઘણા બધા પેશન્ટોને આવી તકલીફ પડતી હતી અને આ લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન. જેને ખરેખર આમાંથી બહાર આવવું છે એને વિચારવું જોઈએ. થોડું દૂર જવાનો વાંધો નથી, પણ છતાં પણ પોતાની તૈયારી હોય અને મનોબળ હોય સ્ટ્રોંગ તો પછી વિચારવું જોઈએ. અને આટલી સારી ટીમ છે जिन्हें 600 लंग ट्रांसप्लांट कराया है, ये बहुत मोटी बात है। ये पेशेंट जो है और इसके जैसे जो बाकी पेशेंट्स होते हैं जिनको एंड स्टेज लंग डिजीज यानी कि लंग्स की बीमारी जो इस कदर बढ़ जाती है कि उसमें दवाइयों का प्रभाव होना बंद हो जाता है और पेशेंट एक इस हालत में पहुंच जाता है कि बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के या ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ में भी उनकी ज़िंदगी दुभर हो जाती है, उनका चलना फिरना बंद हो जाता है, वो बेड पे पहुंच जाते हैं और उसके साथ में बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो कि हार्ट को, लिवर को, किडनी को, मसल्स को, बोन्स को अफेक्ट करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें शरीर में आने लगती हैं। तो उनके लिए ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत अच्छा उपाय है
इनमें से जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांटेबल होते हैं, यानी जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है, यदि वो टाइमली एक ट्रांसप्लांट सेंटर के पास में आते हैं और उनकी सर्जरी होती है, जिसमें एक ब्रेन डेड डोनर से मिला हुआ डोनर लंग उनके शरीर में लगाया जाता है और उनके खराब लंग्स को हटा दिया जाता है, तो उसके बाद वो एक लंबी, एक सफल और एक कारगर जिंदगी जी सकते हैं। बेसिकली इसमें हम यही कर रहे हैं कि उनकी जो सिचुएशन थी उसको चेंज करके उनको वापस उस जिंदगी के पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जब उनको कोई बीमारी नहीं थी। इलाज का खर्च कितना आता है? इसमें करीब 30 से 35 लाख का खर्च आता है। આ અમારું આ પ્રોગ્રામ છેલ્લા 5 વર્ષથી પ્રી કોવિડ એરાથી અમે લોકો MGM જોડે ટાઈપ કરેલું છે ફોર લંગ અને હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, અને આ પેશન્ટ એપ્રિલ 23ના એક્ઝેક્ટલી 4 મહિના પહેલાં અમારી જોડે આવ્યું હતું અને અમે એનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ વખતે કરાવ્યું MGM મોકલીને. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું છે MGMમાં, પણ પ્રી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કેર બધા જે ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ હોય અને જે પણ કેર કરવાની હોય, જે પણ પ્રિપેરેશન કરવાનું એ બધું અહીંયા થયેલું હતું. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી MGM મોકલીને કરાવવામાં આવી અને એના પછીની બધી જ કેર પોસ્ટ ઓપરેટિવ ડૉક્ટર ઉમંગ અને લોકો બધા સાથે એઝ અ ટીમ કરી રહ્યા છે, અને પેશન્ટ આજે સક્સેસફુલી 4 મહિના પછી વિધાઉટ એની કોમ્પ્લિકેશન્સ બહાર આવી અને એનું નોર્મલ લાઈફ જીવી રહ્યું. गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर तालुका के सुजानपुर गांव में स्थित तिरंगा कॉलेज के नर्सिंग का अभ्यास करते विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली है। सिद्धपुर तालुका के सुजानपुर गांव के पास स्थित तिरंगा नर्सिंग कॉलेज के तीसरे वर्ष में अभ्यास करते अरुण पटनी नाम के 21 वर्षीय विद्यार्थी ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। अरुण को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अरुण के पिता अनुसार अरुण कॉलेज के प्रोफेसर बाबू भाई के अनैतिक संबंधों के बारे में जानता था, जिसका शक प्रोफेसर को होने के चलते प्रोफेसर द्वारा अरुण को परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते अरुण ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस मामले मृतक के पिता प्रकाश पटनी द्वारा तिरंगा कॉलेज के प्रोफेसर बाबू भाई और आकाश पटेल के खिलाफ IPS की धारा 306 अनुसार शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। સુજાનપુર તેરંગા કોલેજની અંદર જ્યારથી મેં એડમિશન આપ્યું એના 12 મહિના પછી આ સાહેબનું ટોર્ચર વારંવાર એના ઉપર ચાલુ જ થઈ ગયું હતું। એ લગભગ એની કોઈ સિક્રેટ વાત જાણી ગયેલો હતો, એ લગભગ મને કહ્યા કરતો હતો કે સાહેબનો પોલ હું જાણી ગયો છું, એટલે મને વારંવાર હેરાન કરે છે અને વારંવાર એક જ ધમકી કે તને પરીક્ષાની અંદર પાસ તો આગળ તો નહીં જ વધવા દઉં ને નહીં જ વધવા દઉં। આ જ કારણથી છેલ્લે પણ આ જ શબ્દ મારી પાસે મારો છોકરો બોલી અને આત્મહત્યા કરી નાખી। गुजरात के वडोदरा में सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर आलू पूरी के प्रसाद का वितरण किया गया। सावन कृपाल रूहानी मिशन हमेशा ही वडोदरा में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करता रहा है। संस्था द्वारा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर वडोदरा में 825 जितने लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया। ये सेवा संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से की गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। इस मौके पर सावन कृपाल रूहानी मिशन के अध्यक्ष संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा कि ऐसे महापुरुष जब संसार में आते हैं तो वो सभी का उद्धार करते हैं। VNMTV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના EMI। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। नमस्कार, હું છું મયુરિકા અને તમે જોઈ રહ્યા છો VNM ટીવી. થોડા સા બદલા લગ रहा है ना, પણ આજે વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ અને આ દિવસે તો ખાસ ગુજરાતીમાં વાત કરવાનું ગૌરવ દરેક ગુજરાતી લેવા ઈચ્છતું જ હોય. ગુજરાતી में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर ગુજરાતી છું અને ગુજરાતણ છું એટલે વટથી ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ આજે ચોક્કસ લઈશ. વીર કવિ નર્મદ એમની જન્મજયંતિ પર આપણે આ ખાસ દિવસ ઉજવતા હોઈએ છીએ, વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ. આખાય ગુજરાતમાં નહીં, આખા દેશ દુનિયામાં જ્યારે ગુજરાતીઓનો ડંકો વાગતો હોય ત્યારે ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ લેવાની આ જે ઘડી છે એને ચૂકવી બિલકુલ ના જોઈએ. થોડીક વાતો આપણે ચોક્કસ કરીશું. ગુજરાતની અસ્મિતાનું બીજું નામ ગુજરાતી ભાષા છે અને એની થોડા આંકડા પણ તમને આપીશ. ગુજરાતી જે ભાષા છે એ ભારતમાં બોલાનારા લોકોની સંખ્યા પ્રમાણે ગુજરાતી 6ઠ્ઠા ક્રમે આવે છે. કુલ વસ્તીના લગભગ 4.5%, એટલે કે 6 કરોડ લોકો ગુજરાતી ભાષા બોલે છે. અને જ્યારે 6 કરોડ લોકોમાં આપણે પણ હોઈએ, તમે અને હું પણ હોઈએ, ગુજરાતમાં વસતા હોઈએ અને વડોદરામાં વસતા હોઈએ, ત્યારે ગુજરાતી ભાષા વિશે વાત કરવી આજે ચોક્કસ બને છે. અને હું એકલી વાત નહીં કરું, આજે વાત કરવા માટે એક ખાસ મહેમાન, જેને આપણે ખૂબ ગરવા ગુજરાતી કહી શકીએ એવા લેખક છે, જે ગુજરાતી ભાષાને ખૂબ સુંદર રીતે લખે છે. એમને આજે સ્ટુડિયોમાં આપણે આપણી સાથે જોડ્યા છે અને સ્વાગત કરીશું એમનું. મૃગાંક શાહ વડોદરા શહેરના પ્રખર લેખકોમાં એમની ગણના થાય છે અને ખૂબ સુંદર કવિતાઓ અને સટાયર લખતા હોય છે. મૃગાંકભાઈ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ મયુરિકા. યસ, વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ. મને તો આજે બહુ સરસ ફિલિંગ આવી રહી છે. તમને કેવી ફિલિંગ આવી રહી છે? મને તો બહુ સરસ ફિલિંગ આવી રહી છે, કારણ કે ગુજરાતી ભાષા દિવસ તમે ઉજવો છો, આપણે ઉજવીએ છીએ, એને કારણે ગુજરાતી લોકોને ખબર પડે છે કે આપણી ભાષા એટલે શું. બિલકુલ. અને તમે નર્મદની વાત કરી. નર્મદ એ જમાનાનો સુધારાવાદી. બિલકુલ. 2 જણ ગુજરાતી ભાષાને બહુ મોટું યોગદાન આપી ગયા છે. એક છે વડોદરાના પ્રેમાનંદ, બીજા સુરતના નર્મદ. એટલે આ 2 જણને કારણે અત્યારે ગુજરાતી રળિયાત છે. બિલકુલ. ગુજરાતીને હવે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે થોડી પાછળ મૂકતા જઈએ છીએ, કારણ કે હવે આપણે બાળકોને ગુજરાતીમાં નથી ભણાવતા. આપણે એમને ગુજરાતી બોલતા તો શીખવાડીએ છીએ, પણ એમને ગુજરાતી ક્યાંક વાંચતા કદાચ નથી પણ આવડતું. ગુજરાતી ભાષાને આપણે પાછળ ધકેલવાની કોશિશ આપણી જાતે જ કરી રહ્યા છે. પણ આજે પણ આપણે જ્યારે વાંચવાની વાત આવે તો આપણને ગુજરાતી જ મજા આવે. જ્યારે આપણને કંઈક વિચારવું હોય તો આપણને ગુજરાતી જ મજા આવે. આપણને બોલવું હોય, આપણા જૂના મિત્રો મળ્યા હોય ત્યારે આપણને ગુજરાતી જ મજા આવે. શું કહેશો મૃગાંકભાઈ? આપણે ગમે એવું વિચારીએ પણ આપણી થિંકિંગ છે એ તો ગુજરાતી જ રહેવાની છે. ડેફિનેટલી. એમાં એક પ્રસંગ કહું તમને કે અકબર રાજાના દરબારમાં એક પંડિત આવ્યા
તો એ પંડિત 10 થી 12 પ્રકારની ભાષા, 10 થી 12 ભાષાઓના જાણકાર હતા. અચ્છા. એમણે 10 થી 12 ભાષાઓમાં નાનું વ્યક્તવ્ય આપ્યું. બધા ખુશ થઈ ગયા. પણ પછી એમણે એક ચેલેન્જ મૂકી કે હું તો 10 થી 12 ભાષાઓ બોલી ગયો, હવે મને કહો મારી માતૃભાષા કઈ. બરાબર. અચ્છા. અકબરને થયું કે આ કેવી રીતે આ ખબર પડે. પણ એ જેમ બિરબલ આવી જાય ને, એટલે બિરબલને કામ સોંપ્યું. બિરબલ કે મને થોડોક ટાઈમ આપો, પણ હું આ ચેલેન્જ એક્સેપ્ટ કરું છું, and I will fulfill this challenge. એટલે પેલા જે પંડિત હતા એમને લઈ ગયો ને દાદરા સુધી લઈ ગયો, ને પછી હળવેકથી છે ને એમને લાત મારી દીધી. તો બાપા મરી ગયો. મેં કીધું આ ગુજરાતી ભાષા, આ તમારી ભાષા. જ્યારે દુઃખમાં કે પીડામાં તમે જે બોલો ને એ તમારી ભાષા. બિલકુલ. જ્યારે સપનાઓ તમને જે ભાષામાં આવે એ તમારી ભાષા. જ્યારે તમને ડર લાગે અને તમે કહો મમ્મી, તે ભાષા ખબર પડી જાય કે આ તમારી માતૃભાષા. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. અને ચંદ્રયાન ચાંદ પર પહોંચી ગયા છે. ચાંદને અત્યાર સુધી આપણે દૂરથી જોતા હતા, પણ હવે ભારત જે છે એ ગૌરવ લઈ રહ્યું છે ચાંદ પર પહોંચવાનું. અને ચંદ્રયાન 3 જે આપણે ચાંદ પર મિશન રૂપે મોકલ્યું છે એમાં પણ એક ગુજરાતીનો બહુ મોટો ફાળો છે. આમ તો બહુ બધા ગુજરાતી દેશ દુનિયામાં નામ કરી રહ્યા છે, પણ હાલ ચંદ્રયાનની વાત બહુ કરંટ છે અને ટ્રેન્ડિંગ ચાલી રહી છે. તો હું પણ એક વાત કરીશ. સુરતના ડૉક્ટર મિતુલ ત્રિવેદી, જે ચંદ્રયાન 3ની ડિઝાઇન આખી તૈયાર કરવામાં આવી છે, એમાં એમનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. અને ચંદ્રયાન વિશે વાત હોય તો મૃગાંકભાઈ, ચંદ્રયાન વિશે ચોક્કસ તમે કંઈક લખ્યું તો હોય. મેં લખ્યું જ છે, હું તમને સહર્ષ સંભળાવું છું. અરે વાહ. એનું શીર્ષક છે થેન્ક યુ ભગવાન. દુનિયાવાળાઓ, તમે હવે જરાક સરવા કરજો કાન. આજે એક બે વાતો કરવી છે બોસ, તમે આપજો જરીક ધ્યાન. અમે ધાર્મિક બહુ, પણ અમારો ધર્મ તો છે વિજ્ઞાન. અમે ગરીબ હોઈશું પણ તમે ઓછું ના ગણતા અમારું સ્વમાન. અમે હિન્દુસ્તાનીઓ તો વર્ષોથી ભરી આકાશમાં ઉડાન. બિલકુલ. અમે હિન્દુસ્તાનીઓ તો વર્ષોથી ભરી આકાશમાં ઉડાન. વિશ્વાસ ના પડે તો આવો જોવા જ્યારે અમે ઉજવીએ ઉત્તરાયણ. અને નિષ્ફળતામાં પણ અમે ઠેકાણે રાખ્યું અમારું શાનભાન. એટલે તો અમે કરી શક્યા અવકાશમાં આટલી મોટી છલાંગ. ખૂબ સરસ. અને અમને ખબર હતી અમારી પાસે છે ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્વાન. ભારતવાસીઓના પૂરા થયા અરમાન. થેન્ક યુ સો મચ ભગવાન. અને ફટાકડા ફોડ, વેચ પકવાન. અરે હરખ હવે તું હિન્દુસ્તાન. ફટાકડા ફોડ, વેચ પકવાન. અરે હરખ હવે તું હિન્દુસ્તાન. ચંદ્ર પણ કેટલો બધો હરખાય છે જો આજે જોઈ તારું ચંદ્રયાન. ખૂબ સરસ. આ ચંદ્રયાનની જે ઉપલબ્ધિ છે, જે સફળતા છે, એનું ગૌરવ દરેક ભારતવાસી લઈ રહ્યો છે. અને જ્યારે એમાં ગુજરાતી વૈજ્ઞાનિકની પણ હાથ હોય ત્યારે આપણા માટે ખરેખર ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે. આજે વાત થઈ રહી છે ગુજરાતી ભાષાની. ખૂબ જ સમૃદ્ધ ભાષા. એના શબ્દો, એના અલંકાર, એના સ્ત્રોત, એના શ્લોક એટલું બધું છે કે વાંચીએ ને તો આપણું મન આમ ગાર્ડન થઈ જાય. શું કહેશો ગુજરાતી ભાષા, ગુજરાતી સાહિત્ય વિશે મૃગાંકભાઈ? અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ આવી છે મયુરિકા કે ધીરે ધીરે ગુજરાતી નહીં, મેં બંગાળી લોકોને પણ પૂછ્યું, મરાઠી લોકોને પણ પૂછ્યું, તો લોકો અંગ્રેજી અભિમુખ થઈ ગયા છે. મમ્મીઓ એ વાતનું ગર્વ લે છે કે અમારા છોકરાને ગુજરાત નથી આવડતું. હવે એનો લાંબા ગાળે એનું સાઈડ ઇફેક્ટ શું આવશે ને, કેટલું દુઃખદ કહેવાય. દુઃખદ તો છે, પણ તમને ખબર નથી સંબંધોમાં પણ એનો સાઈડ ઇફેક્ટ આવવાની છે. બિલકુલ બિલકુલ. દાખલા તરીકે મારા દાદા ગુજરાતી છે અને હું ઇંગ્લિશ જ સમજુ છું, તો અમારું કોમ્યુનિકેશનનું શું કેવી રીતે થશે? રાઈટ. માં ભણેલી નથી બહુ, ગુજરાતી જાણે છે, દીકરો એડવાન્સ એ ઇંગ્લિશ બોલે છે, કોમ્યુનિકેશનનું શું? બિલકુલ, બહુ સાચી વાત છે. અને જ્યારે પણ કોઈ ભાષા મરે છે ને ત્યારે આખું કલ્ચર મરી જાય છે. એટલે ઇઝરાયલમાં યિડિશ ભાષામાં એક ગાળ છે જે મમ્મીઓ એના દીકરાને આપે છે. ક્યારે?
જ્યારે દીકરો બહુ ખરાબ કામ કરે ને હમ 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 ત્યારે મમ્મી એને શ્રાપ આપે છે, અચ્છા હું તને શ્રાપ આપું છું, તું તારી માતૃભાષા ભૂલી જઈશ. અને એટલો મોટો શ્રાપ ગણાય છે કે છોકરો મમ્મીને રડીને કહે, મમ્મી આવું નહીં કરું, તું ગમે તે આપ, મને આ શ્રાપ ના આપ. એટલે શું છે મયુરિકા, કે અંગ્રેજીની જરૂર જ છે, અંગ્રેજી ઇઝ મસ્ટ, પણ ગુજરાતી આપણી આંખ છે, અંગ્રેજી આપણી પાંખ છે. બિલકુલ, ગુજરાતી આપણી આંખ છે જેનાથી આપણે આખી દુનિયા જોઈ હા, છે, અને ઇંગ્લિશ આપણી પાંખ છે જે આપણને કેરિયરમાં અને બધે જ મદદ કરશે. જી જી જી. એટલું એ રાખવાનું, આંખ અને પાંખ અને યાદ પાંખ. રાખવાનું. હા, કોઈ માણસ પોતાની આંખ વેચીને ગૂગલ્સ લે એવી વાત છે. ગૂગલ્સ ઇંગ્લિશ છે પણ તમારી આંખ વેચીને ન લેવાય. બિલકુલ, એટલે આ એક વાત છે. આંખ અને ગોગલ્સ. મૃગાંકભાઈ આવ્યા હોય તો આવી તો ઘણી બધી વાતો આપણને સાંભળવા મળશે જ, એટલે એને જોડાયેલા રહેજો. અને જો તમને પણ ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ હોય તો જરૂર કંઈક ને કંઈક લખજો. કોઈ પણ ભાષામાં લખી શકો છો, ભાષાનું કોઈ બેરિયર નથી. હવે આપણને ગુજરાતી ટાઈપ કરતા પણ નથી આવડતું મોબાઈલમાં, ઘણા બધા લોકોને. જ્યારે કીબોર્ડને ટેરવા સાથે દોસ્તી થઈ ગઈ, જ્યારે કીબોર્ડને ટેરવા સાથે યારી થઈ ગઈ, ત્યારથી બિચારી પેન્સિલ અને પેનોને બેકારી થઈ ગઈ. પેન્સિલ અને પેનોને બેકારી થઈ ગઈ. બહુ સાચી વાત છે. હવે આપણે બધા જ મોબાઈલમાં ટાઈપ કરતા હોઈએ છીએ, કશું પણ લખવું હોય તો. હવે તો અસાઇનમેન્ટ પણ, હવે તો સ્કૂલના ક્વેશ્ચન આન્સર પણ એમાં જ જતા હોય છે. પણ ટેકનોલોજી સાથે આગળ ભલે વધી રહ્યા હોય, પણ ગુજરાતી તો કદાચ બધાને આવડવું જોઈએ. ઇઝરાયલનો જે શ્રાપની વાત કરી, મને એવું લાગે છે કે આ શ્રાપ આપણે આપણા બાળકોને રોજ રોજ આપી રહ્યા છીએ. રોજ આપી રહ્યા છે, બહુ સાચી વાત છે. છે ને, આપણે આપણા બાળકોને ગુજરાતી નથી, ભલે આપણે ગાળ નથી બોલી રહ્યા, પણ આપણે એને ઇંગ્લિશથી દૂર કરીને એ શ્રાપ આપણે રોજે રોજ એને સાકાર કરી રહ્યા છીએ. મેં ઘણા, મુકાનભાઈ, મને એક વાત આજે યાદ આવી રહી છે. ઘણા પેરેન્ટ્સ મેં એવા પણ જોયા છે જે ફક્ત પોતાના માતા પિતાને વિદેશમાં એટલા માટે બોલાવે છે કે એમના બાળકો ગુજરાતી ભાષા શીખી શકે, કારણ કે એ લોકો પણ એટલા વર્ષોથી રહીને ઇંગ્લિશમાં જ, હવે એ બાળકો માતા પિતા સાથે ગુજરાતી બોલવા માંગતા જ નથી. એટલે એ લોકો સ્પેશિયલ દાદા દાદી નાના નાનીને બોલાવે છે કે તમે આ લોકોને ગુજરાતી શીખવાડો. મયુરિકા, હું એમ કહું છું કે ચલણ અંગ્રેજી રાખો, ચાલો, પણ વલણ ગુજરાતી રાખો. શું વાત છે, ચલણ અને વલણ. હા, આંખ અને પાંખ. ખૂબ સરસ. ત્વચા અને કોટ. ત્વચા ગુજરાતી છે, કોટ ઇંગ્લિશ પહેરો, પણ ત્વચા તો ગુજરાતી રાખો. તમે ત્વચાને રિપ્લેસ કરો છો. આંખ અને પાંખ, ત્વચા અને કોટ, આંખ અને ગોગલ્સ. બિલકુલ. ગુજરાતી ભાષા આમ તો દેશ દુનિયા પર છવાયેલી છે, અને ઘણા ગુજરાતીઓએ દેશ દુનિયામાં ખૂબ નામ કર્યું છે, જેના કારણે દેશ દુનિયા હવે ગુજરાતીઓને ઓળખતી થઈ છે. પણ હજુ પણ આપણે ઢોકળા ફાફડામાંથી બહાર નથી આવ્યા. ગુજરાતી એટલે થેપલા, ઢોકળા, ફાફડા. બધા એવું વિચારે કે ગુજરાતીઓ બસ કશે પર જાય એટલે ઢોકળા, ફાફડા, થેપલા. શું ફક્ત આ જ ગુજરાતી છે ને આ જ ગુજરાતી ભાષા છે, કે ખૂબ વિશાળ એનું ફલક છે જે આપણે હવે ક્યાંક ને ક્યાંક વિસરી રહ્યા છીએ? મને બહુ જ દુઃખ થાય છે, નવાઈ પણ લાગે છે કે ગુજરાતી ભાષા જ્યારે અસ્તિત્વમાં આવી હશે, એ કાળની વાત કરું છું, કેટલી જહેમતથી કક્કો, બારાખડી એવું બધું ઇવોલ્વ થયું હશે. હવે એ ઇવોલ્વ થતી ગઈ ભાષા, પણ હવે એવો એ આવ્યો સમય કે ઇવોલ્વ જ થતી બંધ થઈ ગઈ, કારણ કે બોલતું નથી. તમને એક બીજી વાત કહું ગુજરાતીની. આપણે જે આવ્યો, આપણે વાત કરીએ, ચાલો, એ આવ્યો, આપણે શું બોલીએ છીએ ખબર છે? એ આયો. તમને કેમ બોલે છે? તમને એક કોઈને કારણ તમને નહીં કીધું, તમને એક વાત કરું. એમાં આળસ છે. આવ્યોમાં કેટલા બધા મસલ્સ તમારે યુઝ કરવા પડે છે. બરાબર. જ્યારે આયો એટલે ઇઝી વે આઉટ. એવું કરતા કરતા ગુજરાતી અભ્રંશ થઈ ગઈ. પણ આજની ગુજરાતી કેવી છે એ વિશે મેં કવિતા બનાવી છે. બિલકુલ. જો તમે મને, આજનો દિવસ તો કવિતાઓ અને ગુજરાતી ભાષામાં કવિતાઓ હોવી જ જોઈએ. હું તમને એક મારી કવિતા સંભળાવવાનું એ કરું છું. જી જી. પેલા બ્લુ સ્કાયમાં જુઓ રેડ બર્ડી કરી રહ્યું છે ફ્લાય.
પેલા બ્લુ સ્કાયમાં જુઓ રેડ બર્ડી કરી રહ્યું છે ફ્લાય, આટલી ગુજરાતી અમને આવડે છે, એમાં નથી લાગતી નવાઈ? બીજા બધાને ભલે ને પોતાની માતૃભાષા માટે હોય ભારે પ્રાઇડ, અમે તો કાયમ જ ગુજરાતી હોવાની ઓળખ કરીએ છીએ હાઈડ. બે ગુજરાતીઓ મેં લખ્યું છે કે બે અપરિચિત ગુજરાતીઓ જ્યારે પહેલી વાર મળે અને એકબીજાને ખબર હોય કે બંને ગુજરાતી છે તોય ગુજરાતીમાં વાત કરે એવા લોકો બચ્યા છે. સાચી વાત છે. તોય ગુજરાતીમાં વાત કરે એવા લોકો બચ્યા છે, નહીં તો મોટા ભાગના લોકો તો આ જ એ છે. હા, સો બીજા બધાને ભલે ને પોતાની માતૃભાષા માટે હોય ભારે પાડ, અમે તો કાયમ જ ગુજરાતી હોવાની ઓળખ કરીએ છીએ હાઈડ. અંગ્રેજી અને ગુજરાતીની મેચમાં અમે લઈએ અંગ્રેજીની સાઈડ. અંગ્રેજી અને ગુજરાતીની મેચમાં અમે લઈએ અંગ્રેજીની સાઈડ. પછી ભલે ને દરેક વખતે ઇંગ્લિશ દડો એકદમ ઉપરથી જાય વાઈડ, પછી ભલે ને ઉપરથી જાય વાઈડ. મોટા ભાગના ને વાઈડ જતો હોય છે. મયુરિકા, તમને એક વાત કહું. જી, ચાલો ગુજરાતી છોડી, તમે ગુજરાતી છોડી, અંગ્રેજીમાં ક્યાં ડૂબ્યા તમે? નથી ડૂબ્યા. નરસિંહ મહેતા બી આવડ્યો નહીં, વર્ડસવર્થ બી પકડાયો નહીં. બિલકુલ, બંને બાજુ વચ્ચે લટકી ગયા તમે. આગળ છે ગુજરાતી ભૂલીએ છે ને, ઇંગ્લિશ શીખ્યા નથી. પણ ઇંગ્લિશ ક્યાં, એટલે ક્યાં એટલું બી ક્યાં ખેડાણ છે? એટલું ખેડાણ નથી જ કે જેમાં કઈ લખી શકીએ. હા, કોઈ પણ ગોરિયાને અમે આપીએ છીએ બહુ હોંશે રાઈડ. દેશી પાઉંવડાને બદલે અમને ભાવે છે પોટેટો ચીપ ફ્રાઈડ. અને આ સાંભળજો, સાવ ખોટું અંગ્રેજી બોલનારને અમે તો ભાઈ ગણીએ છીએ બ્રાઇટ. સાવ જ ખોટું અંગ્રેજી બોલનારને અમે તો ભાઈ ગણીએ છીએ બ્રાઇટ. એ માણસ દેશી ને ગામડીઓ છે જે ગુજરાતી બોલે એકદમ રાઈટ. બિલકુલ. પૈસાની વાત આવે ને ત્યારે અમે બધા ગુજરાતીઓ એક સાથે મળીને કરીએ ફાઇટ. પરંતુ માતૃભાષા વેન્ટિલેટર પર છે, એને અમે લઈએ છીએ લાઈટ. અને ચગે છે ને શું ફરક પડે છે, પતંગ હોય કે કાઈટ? મયુરિકા, ચગે છે ને શું ફરક પડે છે, પતંગ હોય કે કાઈટ? ફરક પડશે દોસ્ત, આજે નહીં ને કાલે, ને ત્યારે હૃદય કરશે બાઈટ, ને ત્યારે હૃદય કરશે બાઈટ. ખૂબ આને બહુ સટાયર વેમાં કહી શકાય. આપણે વાત તો બહુ મોટી કરીએ છીએ, પણ ખરેખર ગુજરાતી ભાષાને ભૂલતા જઈએ છીએ. એ વિશે આજે વાત જે નીકળી છે, તો મને લાગે છે કે આપણે બધા આ વિશે વિચારવું જ પડશે. કારણ કે ગુજરાતી ભાષા આપણી અસ્મિતા છે, આપણી ઓળખાણ છે. આપણે હજુ પણ ગુજરાતીમાં જ વિચારીએ છીએ તો આપણા બાળકો કેમ ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર ના વાંચે, કેમ આપણે એમને ઇંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર નખાવવું પડે કે આપણે એમને જાણકારી આપી શકીએ. ગુજરાતી આપણે ઇંગ્લિશ શીખ્યા નથી અને આપણે ગુજરાતી ભૂલતા જઈએ છીએ. તો આ તો ભાષાનું બહુ જ કંઈક અસમંજસ જેવું આવનારા વર્ષોમાં સામે આવશે. એને એટલે જ આજે આ વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ, જ્યારે આખા વિશ્વમાં ગુજરાતી ભાષાનો પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે, ત્યારે મૃગાંકભાઈ ખૂબ સુંદર વાતો કરી રહ્યા છે કે ગુજરાતી ભાષાને સમજવી, જાણવી કેટલી જરૂરી છે. ગુજરાતી ભાષામાં તમે લખો છો, તમારા માટે આ ભાષા કેટલી મહત્વપૂર્ણ? મારી માટે કવિ પણ છું, લેખક પણ છું. મારી માટે તો માં છે ગુજરાતી. મારે તો મારું એની માટે મહત્વ એનું તો આંકી શકાય નહીં એટલું મહત્વ છે. પણ તમને મયુરી કંઈક વાત કહું, ગુજરાતીની જે પતન થઈ ને, એમાં અમારા જેવા લોકો બી જવાબદાર છે. કેવી રીતે? સાંભળો, એ જ તમને કહેવા માંગુ છું. અમે કહેવાતા કવિઓએ પ્રજાને બહુ રંજાડી છે. સમજાય નહીં એવું લખીને કવિતાની વાટ લગાડી. સાચી વાત છે. ઘણી વાર કવિતાઓ એવી નથી સમજાતી હોતી. અઘરું ના લખો કહીને વાચકોએ ચીસો પાડી છે. પણ સરસ્વતીના ઉપાસકોની તો ચામડી બહુ જાડી છે. સાહિત્યના સેવાના નામે હટડીઓ માંડી છે. કોઈ ચોપડી ખરીદતું નથી. અમે એ બધાને વળગાડી છે. અને અમને જોઈને રસિકોએ ગલીમાં સાયકલ વાળી છે. અમને જોઈને રસિકોએ સાયકલ વાળી છે. લોકોએ તાપણું કરવા માટે તો ઘણી કવિતાઓ બાળી છે. રસનિધિની નિશિગંધામાં ઉર્ધ્વ ઉપલમ ભારી છે. આ જુઓ, આ શબ્દો તો જુઓ. રસનિધિની નિશિગંધામાં ઉર્ધ્વ ઉપલમ ભારી છે. આવું વાંચીને માથું દુખે તો દુખે. અમે ક્યાં કોઈની શાળા બારી છે? અમે તો ક્લિષ્ટ જ લખીશું, એ અમારી ખુદદારી છે.
અમે તો ક્લિષ્ટ જ સમજાય ને એવું લખ્યું છું, એ જ અમારી ખુદદારી છે. આવું કરીને અમે પોતે જ ગુજરાતી ભાષાની પત્તર ફાડી છે. અમારો બહુ મોટો વાંક છે. જી બિલકુલ. હું ઘણીવાર કહું છું કે ગુજરાતી વાચકો વાંચતા નથી એટલે નથી મરવાની, લેખકો લખે છે ને એટલે મરવાની છે. અઘરું 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 લખી લખે છે, કારણ કે કનેક્ટ જ નહીં થાય ને. પેલો આજની પેઢીને કનેક્ટ તો થવું પડે ને તમારે. બિલકુલ. તો એને જે ભાષા સમજાય છે એમાં લખો ને. સાચી વાત છે. એ વાત કરો ને, જે સમજાય એમાં વાત કરો ને. શૃંગાર રસ અને અલંકાર રસ એટલો બધો ભરી દેવામાં આવે છે અને ભારી ભરકમ શબ્દો જે સંસ્કૃતના હોય તો એમાંથી ગુજરાતી ભાષા પણ મૂળ ઓરિજિન તો સંસ્કૃતમાંથી આવેલી ભાષા. મને એવું લાગે છે દેવનાગરીમાંથી આવી ભાષા. હું ખોટો ના હોઉં તો. પણ મેં ગુજરાતી જ્યારે વર્ષો પહેલા જ્યારે ગુજરાતી બોલાતી હતી ને ત્યારે એક પારસીએ યુએસએનો પ્રવાસ કરેલો, હું એમ માનું છું કે 19મી સદીની વાત હશે. તો એનું ગુજરાતી મેં વાંચ્યું છે, બહુ અલગ છે. અચ્છા. એનું અને આપણું બહુ જ અલગ ગુજરાતી છે. એટલે ભાષા છે ને કાળક્રમે બદલાય છે અને એ બદલાવ તમારે લાવવો જોઈએ. તમે પછી એનું એ જ પકડીને બેસી રહો ને તો પછી એ સ્ટોપ થઈ જાય એનું વિકાસ. કાળક્રમે એમાં ગુજરાતીમાં શબ્દો પણ ઉમેરાયા છે, કેટલા બધા શબ્દો, અને ગુજરાતી એ પણ કેટલા શબ્દો લીધા છે. બિલકુલ. એક હું ભૂલતો ન હું તો એક ટર્કી શબ્દ છે ખમીશ, એ આપણે લીધેલો. જી. એવા તો ઉર્દુ કેટલા બધા શબ્દો, સમન્વય બહુ સરસ થયો છે. પણ જો ગુજરાતી ભાષા જીવતું રાખશું તો આવું થશે, નહીં તો કશું રહેશે નહીં. એટલે બાળકને મને એમ થાય છે કે ચાલો કદાચ લખતા ના આવડે ત્યાં પણ સમજતા તો આવડે, એટલું તો કરો. સાવજ થોડુંક તો રાખો અમારું. સાવજ તમે ગુજરાતી ભાષાને આવી રીતે કિનારે કરી દો. ગુજરાતી ભાષા બોલે એને તમે ગામડીઓ ગણો. ઇંગ્લિશ ફક્ત એક લેંગ્વેજ છે, ઇમ્પ્રેસ કરવાની વાત નથી. એ આપણે કેમ સમજતા નથી? ગુજરાતીમાં બોલીને પણ તમે એટલું જ સારું, કારણ કે તમારી ભાષા એ છે, તમે એવા વિચારો છો, તમારે પેલામાં ટ્રાન્સલેટ કરવું પડે. એટલે તમારી બધી એનર્જી ટ્રાન્સલેશનમાં જ જતી. પહેલા તમારે ગુજરાતીમાં વિચારવું અને પછી એને ટ્રાન્સલેટ કરવું. એટલે ગુજરાતી જીવતી રાખો, એટલે બોલવાની તો રાખો. સરસ કોઈ વાંચવાનું શબ્દો પણ એવા આપો કે પેલાને એવું થાય કે નહીં આ અઘરું નથી. એટલે આપણા બધાનો પણ વાંક છે. અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝની જે આપણી ભાષા અપનાવી તો લીધી છે, પણ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝવાળા ઇંગ્લિશ ભાષા નથી બોલતા. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં મોટા ભાગના દેશોમાં એમની પોતાની ભાષા બોલાય છે. મયુરિકા, તમે મારા મનની વાત કરી આજે. હમણાં કહેવાનો જ હતો, હું બધે ફર્યો છું, ફ્રાન્સ, બેલ્જિયમ, સ્કેન્ડિનેવિયન કન્ટ્રીઝમાં. એ લોકો ત્યાં બધા બોર્ડ પણ એ લોકોની જ ભાષામાં હોય છે. બિલકુલ. અચ્છા, આપણે એમને પૂછીએ તો એ લોકો ફ્રેન્ચમાં કે જર્મન તો જર્મનમાં જવાબ આપે. એવું નથી કે એમને ઇંગ્લિશ ભાષા આવડતી, બહુ જ સરસ આવડે છે, પણ દે પ્રિફર કે અમે અમારી માતૃભાષામાં જ. જ્યારે એમને ખબર પડે કે અમને નથી આવડતું ત્યારે ઇંગ્લિશમાં બોલે. તો આપણે એટલું બી નહીં રાખ્યું, આપણે એટલું બી ગૌરવ નહીં રાખ્યું. શું ભાષામાં ખૂટે છે આપણી? આપણે મને લાગે છે લઘુતા ગ્રંથિથી પીડાતા લોકો છે, મને એવું લાગે છે. કારણ કે આપણી ભાષા આટલી બધી વિશાળ, આપણા શબ્દકોશ ખૂબ સમૃદ્ધ છે. અને હવે ગુજરાતી ભાષાની ફિલ્મોની ચોક્કસ આજે હું વાત કરીશ કે હવે ટ્રેન્ડ બદલ્યો છે અને એના કારણે આપણે ગુજરાતી ફિલ્મો જોતા થયા છીએ. તો કદાચ આ એક ગુજરાતી ભાષાને ભલે મરણીયો પ્રયાસ કહેવાય બચાવવાનો, પણ તોય ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતી ભાષા લોકો સુધી ગુજરાતી ફિલ્મો ના માધ્યમથી પણ હવે પહોંચી રહી છે. મેં 2 પિક્ચરો બનાવી ગુજરાતી, મને ખબર છે. એક ગુજ્જુભાઈ ધી ગ્રેટ અને બીજી સુપરસ્ટાર. તે વખતે બની ગુજ્જુભાઈ ધી ગ્રેટ, તો તે વખતે બની જ્યારે અર્બન સિનેમા હજી ઉગતું હતું, તે વખતે બની. તમારી વાત બહુ સાચી છે કે ગુજરાતી અર્બન ફિલ્મો અને ગુજરાતી ફિલ્મો ધીરે ધીરે આવતી થઈ છે અને લોકો જોવા પણ જાય છે. એક આશ્વાસન છે કે કદાચ ગુજરાતી ભાષા બચી જાય. ઓક્સિજન મળ્યો છે, હે ને? 100%. અને હવે આ ઓક્સિજન છે ને એને આપણે વેન્ટિલેટર પરથી ધીરે ધીરે ભાષાને હટાવીએ. જેમ એમણે કવિતામાં કીધું કે ભાષા હવે વેન્ટિલેટર પર આવી ગઈ છે, તો એ ભાષાને થોડી થોડી હટાવીએ. અને મૃગાંકભાઈ વિશે એક વાત કહેવાનું ભૂલી ગઈ. ખૂબ પ્રખર લેખક ગુજરાતના ગુણવંત શાહ
ખૂબ જોડાયેલા છે પરિવાર સાથે, અને ગુણવંત શાહના જમાઈ છે મૃગાંકભાઈ અને એમના પત્ની અમીષા શાહ, એ પણ લખે છે અને ખૂબ સુંદર લખે છે. અને એટલે જ આજે મને મન થયું કે મૃગાંકભાઈ સાથે ચોક્કસ વાત કરવી જોઈએ. એક ગરવા ગુજરાતી હોવાનો 2 ગુજરાતીઓએ આજે ભેગા મળીને ગૌરવ લીધું છે. શું કહેશો, જે ગુજરાતી છે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતની અસ્મિતા અને ગુજરાતી ભાષાને પાછળ મૂકતા જાય છે? બસ હું તો રિક્વેસ્ટ કરી શકું કે યાર એવું ના કરો. બસ એટલું જ. પણ તમે પણ પ્રોમિસ કરશો ને કે તમે એવું લખો છો કે સમજાઈ જાય, પણ ઘણા લોકો એવું નથી લખતા. એમના માટે જ આખી કવિતા લખી નાખી. કદાચ થોડો ફરક પડે. કારણ કે હવે જો બધાને આપણે સમજાવવું હશે ગુજરાતી તો સરળ લખવું પડશે. કારણ કે જો ગુજરાતી ભાષાની અસ્મિતા, એની ગરિમા આપણે કાયમ રાખવી હોય, ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ દેશ દુનિયામાં પહોંચાડવું હોય. ગુજરાતીઓને તો પહોંચાડી દીધા છે, પણ ગુજરાતીઓ વ્યાપાર માટે ઓળખાય છે, ગુજરાતીઓ ઢોકળા ફાફડા માટે ઓળખાય છે, પણ ગુજરાતીઓ જ્યારે ગુજરાતી ભાષા માટે ઓળખાશે, કારણ કે આટલી સમૃદ્ધ ભાષા આપણે લઈને આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે માતૃભાષાને ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાધાન્ય આપવું જ પડશે. સરકાર એમના પ્રયત્નો કરે, પણ સરકારથી વધારે એક વ્યક્તિ જ્યારે પ્રયત્ન કરશે, એક ગુજરાતી જ્યારે આ ભાષાને ગુજરાતી હોવાનું જ્યારે ગર્વ લેશે, ત્યારે આ ભાષા ખરેખર દેશ દુનિયામાં પોતાનું એક અલગ નામ કાયમ કરશે. એન્ડ નોટ પર કંઈ કહેવું હોય તો? બસ મેં કીધું ને એ જ છેલ્લું, કે ચલણ ભરે અંગ્રેજી રાખો, વલણ ગુજરાતી રાખો. બસ આટલું છે. બિલકુલ. ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે આજે અમારી સાથે જોડાયા અને ખૂબ ગુજરાતીમાં વાતો કરી. એ બહુ મજા આવી. हिंदी में वैसे आप मुझे सुनते हैं और जब गुजराती में बोलने की बात आती है मैं थोड़ा सा अटकती हूँ, પણ છું ગુજરાતી અને રોજ ગુજરાતી જ બોલું છું. અને રોજ ગુજરાતી બોલવાની જે આપણી પ્રેક્ટિસ છે એ તો એટલીસ્ટ આપણે ના છોડીએ તો કદાચ વધારે સારું રહેશે. हिंदी भाषा अब हमारी बहुत पहचान बन गई है. अब हम फिल्में भी हिंदी देखते हैं, अब हम सोचते भी हिंदी में हैं, लिखते भी हिंदी में हैं. अगर मैं ऑटो वाले को पैसा देती हूँ, भैया कितने पैसे हुए, खबर नहीं केम આવે છે. એ કંઈ સમજ નથી પડતી કે વર્ષોથી અહીંયા ગુજરાતીમાં રહેતા લોકો, બહારથી આવેલા, બહારના પ્રાંતથી આવેલા, વર્ષોથી એ પણ હજી ગુજરાતી કંઈ અપનાવી નથી. એ લોકો ચલો એ એમની માતૃભાષા છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ આપણે તો કંઈ કરીએ. બિલકુલ. એને સાર્વજનિક, એ તો માતૃભાષા, ચલો આપણે એને કે આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે, એ તો આપણને આવડે જ છે. એ લોકોને જો ગૌરવ હોય હિન્દી હોવાનું, એ લોકોને જો ગૌરવ હોય મરાઠી હોવાનું, સાઉથમાં બી તમે જુઓ, એ લોકોને તો બહુ જ ગૌરવ છે. આપણે એટલું તો કરીએ કે બોલતી ભાષા રાખીએ, નવી પેઢી પણ આ ભાષા બોલે, ભલે અંગ્રેજી બોલે પણ આપણે ગૌરવ સાથે બોલે. અને 2 ગુજરાતીઓ મળે ત્યારે આપણે ગુજરાતી બોલવાનું રાખીએ તો બહુ થઈ ગયું. સાચી વાત છે. 2 ગુજરાતીઓ મળે અને ગુજરાતીમાં વાત કરે તો આ ભાષા છે ને, એની સમૃદ્ધિ એ લોકો સુધી પહોંચતી રહેશે. અને જ્યારે ખૂબ મીઠી ભાષા કહેવાય છે, એમાં પણ પાછું સૌરાષ્ટ્ર અલગ, તમે મધ્ય ગુજરાતમાં જાઓ ત્યાં અલગ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં જાઓ તો અલગ ભાષા બોલાય. દરેક ભાષા ગુજરાતીમાં પણ પાછી અલગ છાંટ છે. એટલે ખૂબ સમૃદ્ધ ભાષા છે. અને તમે જે પણ રિજનથી હોય પણ ગુજરાતી ચોક્કસ બોલતા રહો, એમાં વિચારતા રહો અને ગુજરાતી વાંચતા રહો. મૃગાંકભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર આજના ખાસ દિવસ માટે, દિવસ પર અમારી સાથે જોડાવા માટે. રોજ હું તો તમને કહું છું કે તમારે VNM સાથે જોડાવાનું છે, કારણ કે અહીંયા એ જ મુદ્દા અમે ચર્ચા કરીએ છીએ જે સીધા તમારી સાથે જોડાયેલા હોય, મારી સાથે જોડાયેલા હોય અને આપણા સૌ સાથે જોડાયેલા હોય. VNMના YouTube ચેનલ પર તમે જોઈ રહ્યા છો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દો, જેથી VNMનું દરેક અપડેટ સૌથી પહેલાં તમારા સુધી પહોંચી શકે. ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો, શેર જરૂર કરો, કારણ કે આ ગુજરાતી હોવાનો ગૌરવ આપણે એકલાએ થોડી લેવાનો છે, બધાએ લેવાનો છે. અને OTT પ્લેટફોર્મ્સ પર તમે અમને જુઓ છો, ટેલિહન્ટ, વોડાફોન TV, જીઓ TV અને જીઓ TV ફાઈબર 498 નંબરના ચેનલથી VNM TV દેશ દુનિયામાં ઘરે પહોંચી રહ્યું છે 2400 કલાક. જોતા રહો VNM. નમસ્કાર.